from very beginning. From very beginning till I'm apologizing because ମୁଁ ଭାବୁନି କି ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି ଟୁ ବି ଏ ପ୍ରିଚର ହିୟର। ତ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିବ ଆପଣ ହିଁ ତାକୁ ସୁଧାରି ଦେବେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରାଇଂ ମାଇ ଲେଭେଲ ବେଷ୍ଟ बिकॉज ये टॉपिक बियॉन्ड माय सब्जेक्ट अच्छी। तो यहाँ ए सब्जेक्ट मते प्रिपरेशन होबे मु भाबुनी कि मु वर्तमान से स्टेज रे अछि माने भक्ति रे मु बहुत इनिशियल स्टेज रे अछि। एठी जो माने प्रेजेंट अछंती मो ठारो बहुत आगर माने ऊपर स्टेज रे अछंती बट स्टिल आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। सो जहाँ भूल रही प्रभु जी आपण ही ताकू मेकअप करेबे। तो आज मोर टॉपिक अछि गर्भरे थिबा भगवान श्री कृष्ण को देवता मानक प्रार्थना। तो आमे जानिଛୁ कि कंसर केमिति प्रकृति थिला और कंस केमिति प्रकार लोक थिला। तो कंस कौन करथिले ना सी तांकर साम्राज्य को शक्तिशाली करथिले फर्स्ट। तो तांकर साम्राज्य को शक्तिशाली करया पय से कौन करथिले जो अन्य राज माने साम्राज्य अछि तांको से कौन करथिले फर्स्ट एक्वायर करथिले। से जदु भोज अंधक राज्य को भी एक्वायर करथिले ता सहित सुरसेनकर राज्य को भी एक्वायर करथिले। माने से कौन करथिले ना अन्य साम्राज्य जो माने स्पेशली वीक तो तांको सहित कौन करथिले तांको साम्राज्य को अटैक करिक तांको निज साम्राज्य सहित मिसेई कौन करथिले से ना तांको साम्राज्य को बहुत शक्तिशाली बनाउथिले। तो तांको साम्राज्य को शक्तिशाली बनैबार एटा गोटे रीजन नुह ता सहित से कौन करथिले ना जो अन्य असुर माने अछंती असुर मानक सहित मित्रता स्थापन करथिले। जेमिति कि अखासुर प्रलंबासुर बकासुर धेनुकासुर एमानक सहित से कौन करथिले ना मित्रता स्थापन करथिले। वर्तमान भी आमे देखि परिबा डिप्लोमेसी सगर रे आमे माने वर्तमान जदि आमे के पॉलिटिकल न्यूज फॉलो करूथिबे या फिर गवर्नमेंट केमती रन करे देखुथिबे तो आमे देखि परिबा कि आमे कोन करू ना अन्य देश मानक सहित गुटे गुड रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करू जादर कि आमे प्रस्परस हवा सहित से कंट्री भी प्रस्परस हबो। किंतु कंसर एठी ओलटा सी कोन चाहुतला ता निजे ही केवल प्रस्परस हबो। तेणु से समय रे आमे 16 महाजनपद ना सुनिथिबा जे हिस्ट्री पढिथिबो मे भी जानिथिबे। तो ता मध्यरु गोटे थिला मगध 16 महाजनपद रो गोटे साम्राज्य माने समृद्धिशाली साम्राज्य थिला मगध। तो मगध रे से समय रे राजा थिले जरासंध। तो कंस कोन करथिले ना कूटनीति प्रयोग करी डिप्लोमेसी प्रयोग करी से कोन करथिले ना जरासंधଙ୍କ सहित गोटे गुड रिलेशनशिप एस्टाब्लिश करे ता द्वारा कि तांकर निजर साम्राज्य को से कोन कले आहुरी वृद्धि कले और ता सहित समृद्धिशाली भी कले। तो सी कोन करथिले केवल मित्रता स्थापन करू नथिले ता सहित कौन करथिले ना उत्पीड़न भी करते इन द सेंस तांकर माने लोकन को डरेइबा तांको प्रति अत्याचार करबा से नेचर भी थिला। तेणु ए सब जिनस रे से आगो को बढ़िया पाए कौन कले ना राजा वरुणासुर और भैमासुरଙ୍କ सहित भी मित्रता स्थापन करे जा द्वारा कि तांकर साम्राज्य कोन हो धीरे धीरे प्रस्परस हो भास्ट हो ता सहित वृद्धि भी करबो। तो कंस तापर धीरे धीरे कौन कला ना जदु वंश रे स्पेशली जो वंश रे कृष्ण जन्म हेबे से वंश प्रति से कौन कला ना तार शत्रुता आचरण करबा स्टार्ट कर देला। तो कंस द्वारा उत्पीड़ित है स्पेशली आमर जदु भोज और अंधक वंशर जो लोक माने मीन सेमानक साम्राज्यर राजा माने कौन करती ना अलग अलग राज्य रे जाके आश्रय नेले। एबे भी आमे देखुचे जदी कोउठी पॉलिटिकल को कंट्री रे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होची तो से देशर लीडर माने देश छाड़ी भी पळांती। तो एटा हमर ऑलरेडी बहुत आगुर भी एग्जिस्ट करूची तो एटा किछि न्यू थिंग्स नुहे वर्तमान सोसाइटी रे। तो एमाने कौन करथिले ना अलग अलग साम्राज्य रे जाइके तांकर आश्रय नौथिले लाइक कुरु पांचाल कोसल विदेह ए सब जगह रे जाइके समाने निजर आश्रय नौथिले। तो कंस कौन करथिला ना एबे भी हमें देखिबा कंस कौन कला ना फर्स्ट जो जंतु जदु और भोज अंधक राज्य भितर गोटे कौन करथिला ना मित्रता स्थापन करा जायतिला। एबे भी हमें देखुचे किए जदी नेटोर ना सुनितो एठी कौन करथि ना कंट्री माने निज निज माने यूनाइट हेकी तांकर निज पावर गोटे जगह रे रखिकी निजे प्रस्परस हवा सहित निज देश को रूल करबा सहित अन्य देशर कौन तांकर डिमांड को भी सेमाने कौन करती धीरे धीरे फुलफिल करती जदि सेमाने सही कम्युनिटी रे या फिर सही ग्रुप रे मेंबर हेई थांदी। तो एठी एकुटिया कौन एकुटिया निजे प्रस्परस हवा सहित एकुटिया समृद्धिशाली हवाटा डिफिकल्ट ना। तो एमाने कौन करथिले ना निज निज भितर रे मित्रता स्थापन करथिले को माने ना जदु भोज और अंधक। तो फर्स्ट कंस देखिला कि एमाने जदि मित्र हेकी रहिबे तो तांको डिफीट करबा कंस प्रति कौन हेइजबो डिफिकल्ट हेइजबो ना। जेमती आमे जानचे गोटे स्टिक को भांगिबा बहुत इजी गोटे बंडल ऑफ स्टिक को भांगिबा इजी नो ठीक सेमिति। तो फर्स्ट कंस कौन करबो आंकर मित्रता को कौन करबो भांगिबो
ଆଉ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନିଜେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାର ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳ ମାନେ ସ୍ଥିତିକୁ ସେ କଣ କରିବ, ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଂସ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଣ କରିବ, 6ଟି ସନ୍ତାନକୁ ନାଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତା କଣ କରିବେ, ତାର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ୟା ଫିର ରିଲେଟିଭ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କଣ କହିବେ କି ତୁ ଏମିତି ହୀନ କାମ କରନା, ବିକଜ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ହବା ମାତ୍ରେ ମାରିଦେବା ଏଟାକୁ ବୁଝି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ନୁହଁ, ଆମେ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କର୍ମରେ ଗଣି ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ରିଲେଟିଭସ ମାନେ କଂସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କି ତୁ ଏମିତି ହୀନ କାମ କରନା ବୋଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ସେମାନେ କଣ ହେଇଗଲେ ନା କଂସର ତୋଷାମତକାରୀ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀର ସପ୍ତମ ଗର୍ଭୋଦୟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ନାମରେ ପରିଚିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଂଶ ତାର ଗର୍ଭରେ ଗର୍ଭ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେବକୀ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ଦେବକୀଙ୍କର ମିକ୍ସଡ ଇମୋସନ ଥିଲା। ମିକ୍ସଡ ଇମୋସନ ମିନ୍ସ ସେ ଖୁସି ବି ଥିଲେ ତା ସହିତ ଦୁଃଖ ବି ଥିଲେ। ଖୁସି ଏଇଥିପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ନା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଃଖ କଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଜାଣିଛି ଯଦି କଣ ନା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣି ହିଁ କଣ କରାଯିବ, କଂସ ତାର ବଧ କରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇମୋସନ ଅବଭିୟସଲି ଏଠି ମିକ୍ସଡ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯିଏ ହେଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ମା ଆଗରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ଆଉ ମା ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବିୟର କରିବା, ସେ ପେନଟାକୁ ବିୟର କରିବା, ଏଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ କଂସର ଅତ୍ୟାଚାର ଏତେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଯୋଗମାୟାକୁ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବେ। ତ ଯୋଗମାୟା ଭଗବାନଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତି। ତ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି କଣ ଲାଇକ ସଷ୍ଟେନ କରିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତ କଣ ନା ପରାସ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବିବଧୈବ ସୁରୟତେ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର। କଣ ଅଛି, ଆଉ ଯେମିତି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉଟର ସ୍ପିୟର ଅଛି, ଗୋଟେ ଇନର ସ୍ପିୟର ଅଛି, ତ ଠିକ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଆଉ କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆଦେଶ ଦେଲେ କି ସିଏ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ, ସ୍ପେଶିଆଲି ବୃନ୍ଦାବନର ବ୍ରଜଭୂମିରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ଵାଗତ ପାଇଁ କଣ କରାଗଲା, ସୁନ୍ଦର ଗାଧି ମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ମାନେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା। ତ ବସୁଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯିଏକି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ। ସେତେବେଳେ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ନନ୍ଦ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଗୃହରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ, ଅବଭିୟସଲି କଂସର ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ସହିକି ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ କଂସର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆସିକି ନନ୍ଦ ରାଜା ଆଉ ଯଶୋଦା ରାଣୀଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। କେବଳ ରୋହିଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା ମାନେ ବି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଅନ୍ୟ କୋଉଠି କୋଉଠି ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ଇଭିନ୍ ଆମର ଯୋଉ ପର୍ବତରେ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ବି ସେମାନେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନଉଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିକି ପଡିବା ତ ବେଟର ନା ଯାଇକି କୋଉଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ତ ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯାଇକି ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ତ ଏଠି ଭଗବାନ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କ ତ ଅବଭିୟସଲି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଅଛନ୍ତି, କଂସର ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଂଶ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷାଂଶ ଶେଷ, ଯିଏକି ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ, ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କଣ କରାଯିବ ନା ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ବୋଲି କାହାକୁ କହିଲେ, ଆମର ଭଗବାନ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ କହିଲେ। ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ଇଭେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଟା ଇନ ଦ ଶେଷଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ ହବ କୋଉଠୁ, ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ। ତ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଦେବକୀର ଗର୍ଭରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ତତ୍ପରେ ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବର ପୁତ୍ର ରୂପେ ସେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ତେଣୁ ନନ୍ଦ ତାପରେ ଯୋଗମାୟା କଣ ହେବେ ନା ନନ୍ଦ ଆଉ ଯଶୋଦାର କନ୍ୟା ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ତ ଏଠି କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ଯୋଗମାୟା ହଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଭଗ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ କି ଲୋକେ ଯେ କେବଳ ମତେ ପୂଜା କରିବେ ତା ନୁହେଁ, ଲୋକ ତମକୁ ବି ପୂଜା କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ଦେଇ ଧୂପ ଦୀପ ପୁଷ୍ପ ଆଦି ଦେଇ ତୁମକୁ ବି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପୂଜା କରିବେ। ଯେହେତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ କାହାର, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସିଷ୍ଟର, ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ଆଉ ଭଗବାନ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କଣ ପାଇଁ ଯୋଗମାୟାକୁ ପୂଜା କରିବେ, ତ ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜା କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଜନକ ଯୋଉ କାମନା ଅଛି ତା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି। ଯୋଗମାୟା ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଲାଇକ ଦୁର୍ଗା, ଭଦ୍ରକାଳୀ, ବିଜୟା, ବୈଷ୍ଣବୀ, କୁମୁଦା, କୃଷ୍ଣା, ମାଧବୀ, ମାୟା, ନାରାୟଣୀ, ଈଶାନୀ, ଶାରଦା, ଅମ୍ବିକା ଆଦି ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି।
कौन पाई ना जो आमर इंद्रिय कामना जहाँ अच्छे इंद्रिय तृप्ति अच्छी ताको जोगमाया जल्दी फुलफिल करते। तो ऑब्वियसली श्रीकृष्ण होचंदी सर्वशक्तिमान एवं भौतिक जगत रे दुर्गा होचंदी परमा शक्ति। दुर्गा होचंदी परमा शक्ति। वैदिक संस्कृति रे उभय शक्तिमान आउ शक्ति इन द सेंस गॉड और गॉडेस दी जनकर पूजार विधान अच्छी। बाह्य उन्नति पाई लोक माने तांकर बाह्य उन्नति पाई से माने कौन करिवे ना दुर्गा माँ को पूजा करती। आउ जदि आपण दिव्य स्तर को उन्नति करिया पाई इच्छा करती, आपण अंतर आत्मार स्तर को उन्नति करिया पाई इच्छा करती, ताहाले आपण कृष्ण चेतना रे शक्तिमान पूजा करती बा पूजा करबा उचित। भगवान जोगमाया को एठो कहउचंती कि तांकर प्रत्याख्यांश अनंत शेष जे कि देवकी गर्भरु बलपूर्वक कौन करा ना रोहिणी गर्भ को आकर्षित हेबाकु हेतु तांको नाम कौन पड़िबो ना तांको नाम कौन दिया जिवो ना संकर्षण। आ भगवान से टाइम रे कौन हेबे ना संकर्षण नाम रे ही परिचित हेबे। आउ संकर्षण कौन हेबे ना समस्त आध्यात्मिक शक्तिर बा आध्यात्मिक बलर अधिकार हेबे। तेणु तांकर प्रत्याख्यांश भगवानंकर प्रत्याख्यांश अनंत। तेणु से आविर्भूत हेला परे संकर्षण किंबा बलनाथ नाम रे ही परिचित हेबे। तो उपनिषद रे कुहाइछि न्यायम आत्मा बल हिनेने लब्ध ता माने भगवानंकर सॉरी बलरामंकर बिना अनुग्रह रे केही भगवान को पाई परिबे नाही। जेमिति कि प्रभु जी जस्ट पूर्वरु कहउतिले कि जदि हमको कृष्ण चेतनारे आगु को जिबार अछि भक्ति मार्ग रे आगु को जिबार अछि तले हमको गुरु परंपरा फॉलो करिया पई पड़िबो। फर्स्ट हमको गुरु धरिले ही आमे कृष्ण को पाखरे पहुंच परिबो जेटा जस्ट पूर्वरु प्रभु जी कहउतिले। तो ठीक सेमिति जदि हमको कृष्ण चेतना रे चेतित हबार अछि बा से मार्ग रे जिबार अछि बा पूर्णता प्राप्ति करिवार अछि देन हमको बलराम को थ्रो रे जिबा काई पड़िबो ना बिना बलराम को थ्रो रे आमे भगवान को पाई परिबा नाही। माने बलराम को अनुग्रह बिना आमे भगवान को पाई परिबा नाही। क्लियर। तो वर्तमान ये जो बल कथा कहला जेटा को शारीरिक बल नुह आपण शारीरिक बल लगे कि को स्पिरिचुअल वे रे निजको कोन करे परिया पाई सुरखुर रे नहीं पारिबेनी तापाई आध्यात्मिक बल दरकार। शारीरिक बल स्पिरिचुअल वे रे शारीरिक बल किछि काम करेनी। सेमिति हेतिले तो जते मोटा सोटा लोक अछन सेमानन पाखरे अधिका ताकत थांदा ना या फिर तांको पाखरे अधिका माने कोन पावर थांदा प्रभु जी भले पतला लोक थांते आ एटी एते बढ़िया बढ़िया हमको कोन लाइक नॉलेज देउन थांते। तेनु एटी शारीरिक बल कथा कह जाऊ नाही। आध्यात्मिक बल कथा कह जाऊ आध्यात्मिक गुरु हेउचंती बलरामकर प्रतिनिधि। आध्यात्मिक गुरु होचंती बलरामकर प्रतिनिधि आ बलरामकर प्रतिनिधित्व बिना आमे पहुंची पारिबानी भगवान को श्रीकृष्ण पाखरे। ठीक अछि। तो वर्तमान कोन हैला ना जोग माया कहार भगवानंकर आदेश मानी कोन करबे ना भौतिक जगत रे आविर्भूत हेबे बा हेले। तो जेते बेले परमा शक्ति देवकी गर्भरु रोहिणी गर्भ को कौन कर ट्रांसमिट हेबे सेते बेले वसुदेव आउ हमर देवकी से माने कोन हेबे ना जोग माया विभूत होई पड़िले जहा को आमे जोग निद्रा बोली कहूचे। जेते बेले जोग निद्रा रे माने जिबे तो लोक माने रियलाइज करबे इन द सेंस प्रजा माने रियलाइज करबे कि देवकी सप्तम गर्भ नष्ट हो गला बोली बट सेमती किछि भी नुह एटा होची भगवानंकर लीला। तो भगवान प्रथमे कौन करेंगे भगवान माता देवकी गर्भ रे स्थान पाइबा पूर्व फर्स्ट से कौन करेंगे ना वसुदेव हृदय को कौन करेंगे शुद्ध करेंगे। फर्स्ट से वसुदेव हृदय अवस्थान करेंगे देन तापर से कौन करेंगे ना हमर देवकी हृदय को स्थानांतर हेबे देन देवकी गर्भ से कौन करेंगे स्थान पाइबे। तो जेते बेले वसुदेव हृदय रे भगवान वास करुथिबे सेते बेले वसुदेवंकर माने रूप पूरा कोन बहुत सुंदर देखा जाउथे जेमती सूर्यंकर प्रताप शक्ति तो आम देखीचे ना लाइक सूर्य केमती देखा जाती तो ठीक सेमिति से कौन करते पूरा देदीप्यमान होउथिबे किए हमर वसुदेव। तेणु जे कौनसी हृदय रे श्रीकृष्ण आविर्भूत हेबे ताहाको कौन कह जाए ना धाम बोली कह जाए। धाम जे केवल श्रीकृष्ण रूप को बुझाए ता नुह धाम माने श्रीकृष्ण नाम तांको रूप तांको गुण एवं तांको समस्त एवरीथिंग को बुझाए। भगवान जेतेबेले वसुदेव शरीर रु देवकी शरीर को प्रवेश करेंगे सेतेबेले देवकी हेजिबे समस्त शक्तिर बा समस्त शक्तिर सृष्टिर समस्त सृष्टिर कौन ना मूल कारण आ गोटे अद्वितीय बासवा स्थली कहा पाई भगवान श्रीकृष्ण पाई। जेमिति फॉर एग्जांपल जदि गोटे निया को इन द सेंस गोटे को निया को आमे गोटे पात्र भितर आबद्ध करी रखिबा तो तार जो रूपटा तार जो तेजटा तो आमे तो फील करि परिबानी ना।
ତ ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କର ରୂପଟା ସେମିତି ଯେମିତି ବସୁଦେବ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାତା ଦେବକୀ ବି ସେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ବହୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସେ ଦେଖାଗଲେ। ତ ଏଇଟା ତ ବାହାର ଲୋକ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ ନା, କଣ ପାଇଁ? ଯେହେତୁ ସେ ଅବଭିୟସଲି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ବାହାର ଲୋକ କେମିତି ଦେଖିବେ? ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖି ପାରୁଥିଲା। ସେ ଲୋକ କିଏ ହେଇଥିବ କହିଲେ? ସେ ହଉଛି ତାର ଭାଇ, ଅବଭିୟସଲି ତାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ କିଏ? ନା ଆମର କଂସ। କଂସ କିନ୍ତୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ କି ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ କାହାଙ୍କର? ଦେବକୀ ମାତାଙ୍କର। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ କି ଇଏ କଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବ କଣ ନା କୋଉ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟତିକ ସନ୍ତାନ ଦେବକୀର ଗର୍ଭରେ ଅଲରେଡି ସ୍ଥାନ ପାଇସାରିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କଣ ତାର, ଯେମିତି ଥାଇନି ଲାଇକ କେବେ ଆମେ ମୁଭି ଫୁଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଭି ସିନ୍ ଏମିତି ହବାକୁ ଯାଉଥିବ ବିଲିୟନ ର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଠିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର କାଉଣ୍ଟଡାଉନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ କଣ ପାଇଁ? ନା ଇଏ କଣ ହବ ନା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡିବ। ଅବଶ୍ୟ ଜାଣି ସାରିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ କେବେ ମିଥ୍ୟା ତ ହବନି। ସେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା କଣ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ବଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ମରିବି ହିଁ ମରିବି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ମାନେ କଣ କରିବ ଦେବକୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ସେ ଭାବିବ ଅବଭିୟସଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ସେ କନଫର୍ମ ହେଇଯାଇଥିବ ନା ଅଲରେଡି ତାର ବଧ ଅଛି ବୋଲି। ସେ ରିଏଲାଇଜ କରିଦବ କି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ କଣ କରିଛି ନା ନା ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ ନା ଭାବିବ କି ମୁଁ ଦେବକୀଙ୍କର କଣ କରିବି। ତ ଦେବକୀଙ୍କୁ ସେ ମାରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବ? ଚିନ୍ତା କରିବ। ବଟ ଦେବକୀଙ୍କୁ ମାରିବା, ସେ ଭାବିଲା ଦେବକୀଙ୍କୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଷ୍ଟେଜରେ ମାରୁଛି ଆଉ ଅଲରେଡି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି, ତ ଭଗବାନ କିଛି ନା କିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ ଘଟଣା ଘଟେଇବେ। ଆଉ ସେ ଘଟଣାକୁ ମାନେ ସହିବା, ଓଭରକମ କରିବା ତାର ବିୟଣ୍ଡ କେପାସିଟି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିବ? ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତ ଏକ ତ ଦେବକୀ କଣ ଅଛି? ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ବନ୍ଦିତ ଅଛି। କାହାର ଆଶ୍ରୟରେ ଅଛି? ତା ନିଜର ଆଶ୍ରୟରେ ଅଛି। ଉପର ସେ ସିଏ ପୁଣି ଗର୍ଭବତୀ। ଯେମିତି ଆମ ୱାର ହେଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ୱାର ହେଲେ ଲାଇକ ଚିଲଡ୍ରେନ ୟା ଫିର ଆମର ମାନେ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଫ ପ୍ଲେସକୁ ନିଆଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆଟାକ କରାଯାଏନି। ଏଟାକୁ ଗୋଟେ କା ପୁରୁଷର ମାନେ କଣ ବାଣୀ ବୋଲି, କା ପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଚିନ୍ତା କରିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ମାରିବି, ଏକ ତ ସେ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ଅଛି, ସେ ପୁଣି ମୁଁ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛି, ଉପର ସେ ଗର୍ଭବତୀ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ମାରିବି ମୋର କଣ ହବ? ତାର ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି କି ତାର କିଛି ଭଲ କର୍ମ ଅଛି ବୋଲି। ତ ତାର କଣ ଅଛି ନା ମୋ କର୍ମ ଖରାପ, ମୋ କର୍ମ ଫଳ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ମୋର ଆୟୁଷ ବି ନଷ୍ଟ ହବ। ବଟ ସିଏ ଯେ ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି ବୋଲି ସେ ଧାରଣା ତା ଭିତରେ ନାହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଣ କରାଯିବ? ସିଏ ମାନେ ଦେବକୀଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ତାର କଣ ରହିବ? ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରହିବ। କାହାଙ୍କ ପ୍ରତି? ଦେବକୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ସିଏ କଣ କରିବ? ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମାରିଲେ ମୋର କର୍ମ ଫଳ ବି ନଷ୍ଟ ହବ, ତା ସହିତ ମୋର ଆୟୁଷ ବି ନଷ୍ଟ ହବ, ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମରିଯିବି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିବ ନା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ କରିବ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର କରୁଥିଲା, ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣେ ହିଁ ବଧ କରୁଥିଲା। ତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା। ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲା ନା କୃଷ୍ଣ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ମରଣ ହିଁ କରୁଥିଲା। କଣ ପାଇଁ? ସେ ଜାଣିଛି ନା ସେ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲା? ସବୁ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଏଠି ସ୍ମରଣ ଟା ପଜିଟିଭ ୱେରେ ନୁହଁ। ତାର ଏଠି ସ୍ମରଣ ଟା କଣ ନା ପଜିଟିଭ ରୂପରେ ନୁହଁ, ବା ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ନୁହଁ। ତ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅବଭିୟସଲି ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତ ନ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତ ଅବଭିୟସଲି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଛାଡିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସିଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରତିକୂଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ଚିନ୍ତାଟା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ନୁହଁ। ଅନୁକୂଳ ଚିନ୍ତାଟା ହିଁ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। ତ ଏଇ ସମୟରେ ନାରଦଙ୍କ ସାଥିରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ଶିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି କଣ କରିବେ ନା କଂସର ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନା ଆମେ ଜାଣିପାରିଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖନ୍ତି। ମେ ବି ବହୁତ ଭିଡିଓରେ, ବହୁତ ଲେକ୍ଚରରେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣିଛି କି ଭଗବାନ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଭଗବାନ ରଖନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଅଛି କି ଭଗବାନ ଦେବତା ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି କୁହାଯାଇଛି କି ଭଗବାନ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ରକ୍ଷା ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଯୋଉ ଦେବତା କଣ ହେଲେ? ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ତା ଜାଣିପାରିଲେ।
ଆଉ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ସତ୍ୟ, ମିନ୍ସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହେଲେ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହବ, ଯିଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବ ଭଲରେ, ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବ କି ହଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଆଉ ସେ ଯେ ସତ୍ୟ କେବଳ ପାର୍ସିଆଲ ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ମିନ୍ସ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା କୋଉ ପାର୍ସିଆଲ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସତ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦ ସେନ୍ସ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିରେ ବି ଭଗବାନ ଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଣ୍ଡ ରେ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିଁ ରହିବେ। ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁକ୍ ମୁଖରେ ପଢିଥିବା କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ରିଏଲ ୱାର୍ଲଡରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଆମର ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଆଉ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ସେ ହଉଛନ୍ତି କାରଣ। ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନ ଏସବୁର ବି ହଉଛନ୍ତି ସେ କାରଣ। ଆଉ ଆମର ଭୌତିକ ଜଗତ କଣ ଅଛି ନା ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଗଠିତ, ଯାହାକି କ୍ଷିତ୍ ଅପ୍ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟୋମ। ତେଣୁ ଇଏ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଉଦ୍ଭୂତ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ବାହାରିଛନ୍ତି। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀର ଶାଶ୍ୱତ, ଏଇଟା ଲାଇକ ହଁ କେବେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ସେମିତି ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛି ଶାଶ୍ୱତ। ତ ଆମର କଠ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଭୌତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ନର୍ମାଲି କଣ ତ ଭୌତିକ ପରିପ୍ରକାଶ କଣ କରୁଛି ନା ଆମ ଗୋଟେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ହିସାବରେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ହେଇକି ଗୋଟେ ଭୂମି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ, ଏ ବୃକ୍ଷର ଦିଟା ପ୍ରକାରର ଫଳ ଅଛି, ଲାଇକ ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁମର ସୁଖ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦୁଃଖ। ଅବଭିୟସଲି ଯିଏ ସୁଖ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ ସୁଖ ଫଳ ଖାଇବ, ଆଉ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେ ଦୁଃଖ ଫଳ ହିଁ ଖାଇବ। କଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ମିଳିବ, ସୁଖ ଫଳ ହିଁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ତାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଲେ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ତ ଦେବତା ମାନେ କଣ କଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କାହାଙ୍କୁ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନା ଯିଏକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସ୍ଥିତି ଆଉ ପ୍ରଳୟର କାରଣ, ପ୍ରଳୟର ତେଣୁ ଏ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା ହିଁ କେବଳ ସେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ସବୁର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ବି ସିଏ, ସ୍ଥିତିର କାରଣ ବି ସିଏ, ପ୍ରଳୟର କାରଣ ବି ସିଏ, ତେଣୁ ରକ୍ଷା ହିଁ ତ ସେ ହିଁ କରିପାରିବେ ନା, ଯେହେତୁ ସେ ସବୁଥିର କାରଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପୃଷ୍ଟି ପୃଷ୍ଠକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପରମ କାରଣ, ଯିଏ କି କଣ କରିବେ ଆଉ ପରମ କାରଣ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ଇଏ ପୁରା ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ, ପରମ କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଆଉ ସିଏ ଯେ ପରମ କାରଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ପରମ କାରଣ, ସେଇଟା ଯିଏ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେ ଯେ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ପୁରା ଚେତିତ ହେଇକି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପୁରା ବୁଡିକି ଅଛି, ସେ ହିଁ କେବଳ ବୁଝିପାରିବନି। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିପାରିବ କି ହଁ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି, ଏ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବ କାରଣ, ତା ଅର୍ଥାତ କଣ ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବ କାରଣ ଆଉ ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ। ତ ଦେବତା ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ସ୍ୱରୂପ କିମ୍ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। କେବେ କେବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାର୍ଗରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଥଟ୍ ଥିଲା। ଥଟ୍ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମେ ବି କରେକ୍ଟ, ଯଦି ମୁଁ ଇନକରେକ୍ଟ ହେଇଥିବି ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ମତେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବେ। କି ଆମେ ହିଁ ଭାବୁ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ସିଏ ବହୁତ ଲୀଳାମୟୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୋ ସହିତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ରିଜିନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉ ରିଜିନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନିସିଆଲ ପିରିୟଡରେ ତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାଟା ମତେ ଲାଗେ କି ଇଟ୍ସ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମାନେ ବି ସେଇଆ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କଣ ନା ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ହିଁ କଣ ହେଇଯିବ ନା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବେନି କି ଭଗବାନଙ୍କ ରିଏଲ ରୂପ କଣ। ଆଉ କୋଉମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ବି ଦବ। ଅଳ୍ପ ତ ନୁହଁ, ଡେଫିନେଟଲି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଦବ। କୋଉମାନଙ୍କୁ ନା ଆମର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ। ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଇଡରୁ। ବାକି କେତେ ବୁଝନ୍ତି ସେଟା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଇଭେନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ବି ଅତି ପ୍ରିୟ। ଆଉ ଯିଏ ଅଭକ୍ତ ତ ତାର ସିଚୁଏସନ କଣ, ଭଗବାନ ତା ସହିତ କଣ କରିବେ ତାର ସିଚୁଏସନ କଣ, ସିଏ ହିଁ କେବଳ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଅବଭିୟସଲି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ବିପଦଜନକ କିଏ ହେଇ ପଡିବ ନା ଆମର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯେମିତି ଏଟମ ବମ ପୁରା ହ୍ୟୁମାନ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କଣ ବିପଦଜନକ, ଠିକ ସେମିତି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟମ ବମ ଭଳିଆ କାମ କରିବେ କିଏ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।
ତେଣୁ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ ହିଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବା ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଗଣ କଣ କରନ୍ତି ନା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମେ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୁଁ ଯେବେ ଫାଷ୍ଟ ଇସ୍କନ ଟେମ୍ପଲ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁଜୀ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତ ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ମୁଖରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ। ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ରିଜିନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ହିଁ କଣ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଏ ବୃହତ ସଂସାରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବୃହତ ସଂସାରକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପାରି କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହେଇଯିବ ଇଜି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଧ୍ୟାନର ଅର୍ଥ କଣ? ଧ୍ୟାନର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଚିତ୍ତକୁ ଏକାଗ୍ର କରିବା। ଆଉ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ କୁହାଯିବ ଲାଇକ ପାଦ ପଦ୍ମ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ପାଦ ପଦ୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ତ ଭକ୍ତଗଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ଜ୍ଞାନ କହେ ମୋ ନଲେଜ କୁହେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇକ ଆପଣଙ୍କର ଏମ ଡେଷ୍ଟିନି ଯାହା ବି ଅଛି ସେଟା ଆପଣ ଫୁଲି ଆଚିଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଟାକୁ ଫୁଲି ଆଚିଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ନିଜକୁ କଣ କରିବେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ କଣ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଭକ୍ତ ଅଭିୟସଲି ଭକ୍ତ ପାଖରେ ସେ ନଲେଜ ଅଛି, ଭକ୍ତ କଣ କରେ ନା ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଣ କରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଦିଏ ଲାଇକ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। କାହାକୁ? ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ। ଭଗବାନ ଜୀବଗଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ଅଭିୟସଲି ଜୀବମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ନା ସମସ୍ତେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଷ୍କ ମାନସିକ ଚିନ୍ତନ ହିଁ କରୁଥାନ୍ତେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦମୟ ରୂପ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାଳ୍ପନିକ ଅଜ୍ଞତାକୁ ଦୂର କରେ। ତାଙ୍କର ରୂପ ହିଁ କାଫି, ବାକି ଜିନିଷ କଥା ତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଏ ସବୁ ଛାଡନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ରୂପ ହିଁ କାଫି। କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଆମର କିଛି ସେମିତି କାଳ୍ପନିକ ଥଟ୍ ଥାଏ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ କଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ମାନେ ସେ ପର୍ସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଡିଭୋଟି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହଉ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ୱେରେ ହିଁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି ସେମ ୱେରେ ହିଁ ନଥାଏ। ତ କିଛି ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକର ଆକାରକୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକର ଆକାର ହିଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ବଟ ସେମାନେ ବେଉକୁଫି ଥାନ୍ତି ହେଲା, ଟୋଟାଲି ବେଉକୁଫ ମାନେ ନିହାତି ବେଉକୁଫ। ତ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ଅଜ୍ଞ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କଣ କରାଯାଇଛି ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ କେମିତି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ହଉଛି ଏକ ନବ ଯୁବକ ସଦୃଶ। ତ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ କଣ ଭାବନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ସେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ସତ୍ୱ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱାତ୍ବିକ ପ୍ରକୃତିର ଆକାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବଟ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଭ୍ରମ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଯାହାର ଏମିତି ଥଟ୍ ଅଛି ସେ ଟୋଟାଲି କଣ ରଙ୍ଗ, ଆଉ ତାର ଏକ ବିରାଟ ଛୋଟ ନୁହଁ ବିରାଟ ଭ୍ରମ ଅଟେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗିରିଧାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗିରିଧାରୀ କଣ ପାଇଁ ନା ଯେହେତୁ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅବଭିୟସଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ଷମତା ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମିତି କିଛି କଣ କର୍ମ ହିଁ ବୋଧେ କରିନଥାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାର୍ଗକୁ ବୁଝି ବି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ସେସନ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଜୀ କଣ କହୁଥିଲେ ନା ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଟିକେ କଣ କରନ୍ତି ହେଜିଟେଟ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ବଟ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ପୁଅର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯିବାକୁ ସେ ହେଜିଟେଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲରେଡି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ବଟ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଏଇ ରିଏଲାଇଜ କରୁନଥିଲେ। ଯେମିତି ଥାଏନି କି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ, ମାନେ ତା ପାଖରେ ହିଁ ସେ ମୃଗ ପାଖରେ ହିଁ କସ୍ତୁରୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲେ କି ଏତେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ବୋଲି।
ठीक सेमितिका सिचुएशन भगवान को समस्ते समस्त पाखे भगवान कौन कहते प्रकाशित हुए ना भगवान जमी प्रेजेंट कुरुक्षेत्र में प्रेजेंट थे अथच भगवान बोली कहीं जानी ही पार न तो देवता मैंने कौन करेंगे ना बर्तमान प्रार्थना कले हे प्रिय भगवान आपणकर धरा बर्तन केवल दिव्य आनंद निमित्त उद्दिष्ट और यह व्यतीत आपणकर आविर्भाव कौन हो पारे ना भक्त मानकर आनंदर कारण हो पारे हे आमर प्रिय भगवान आपण जदुवंशर सर्वोत्तम वंशज हिसाब से कौन होचन आविर्भूत होती एवं आम्भे माने आपणकर पाद पद्म कौन कर विनम्र प्रणाम करुछु कौन कर विनम्र प्रणाम करुछंती ए टाइम रे कौन है ना आमर जो माता देवकी अच्छी सी ऑलरेडी भगवान श्रीकृष्ण गर्भ कौन कर स्थान पाई प्रत्यक्षांश भगवान प्रत्यक्षांश माता गर्भ माता देवकी गर्भरे अच्छी तो से कौन करुवे ना पाखे कौन कह लाइक भगवान तो माने मौलिक रूप केमती लाइक भगवान होचंती मौलिक रूप तेणु तांकर कौन सृष्टिर मंगल सहित देवकी आउ यशोदा सॉरी देवकी आउ वसुदेव मंगल निमित्त से आविर्भूत होइचंती बोली माता देवकी पाखे एते माने कौन कौन कह लाइक तांकर एते धारणा नथिला से सब डरुथिले अभ्यस डरिबा आउ छानिया हबा कौन स्वाभाविक कौन पाई ना से जानिचंती तांकर भ्राता कौन हबो ना कौन करिवे तांकर पिला जन्म हैला क्षणी कौन करिवे कंस कौन कंडीशन करिवो से पिलार से कौन करथुवे ना सब डरुथिवे तो एठी देवता माने देवकी को कहउचंती कि जे भगवान एकुटिया कौन करचंती आविर्भूत होचंती ताहा नुह से तांको सहित तांकर प्रत्येकांश बलराम सहित आविर्भूत होचंती आउ सी जिते डरुवे कि माता देवकी जिते डरुवे भय करुवे जोटा कि जेन्युइन थिला से सिचुएशन केवल से ही रियलाइज कर पारुथिबे तो से टाइम रे कौन कराई ना हमर जो देवता माने अच्छंती से माने कौन करथले विजिट करथले काको कोठी को विजिट करथले ना देवकी पाखकू देवता सेमानक स्त्री मानक सहित विजिट करथुवे और तांको कौन करथुवे साहस दउथुवे आश्वासन दउथुवे कि कंस तांकर ए संतानर किछि भी क्षति करि परिबनी बद्ध करबा तो बहुत दूरर कथा तेणु तांको गर्भरे थिबा श्रीकृष्ण जे केवल पृथ्वीर भार को निवारण करने ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି कि से ता सहित जदुवंश को रक्षा करेंगे और जदुवंश को रक्षा करने सहित देवकी और वसुदेव को भी कौन करेंगे ना रक्षा करेंगे तो वर्तमान कौन हम ना समस्त देवता गण कृष्ण जननी अभियसली जे देवकी तांको पूजा कले और भगवान दिव्य स्वरूप उपासना सारी समस्त देवता गण ब्रह्मा एवं भगवान शिव सहित से स्वर्गधाम को फेरीगले तो मोर जो टॉपिक थिला एठी होची एंड आ प्रभु जी आपण प्लीज कहिवे कि मोर कोठी कोन त्रुटि रहि गला या फिर जदि मते किछि इंप्रूवाइज करयार अछि केमति करयार अछि अब मींस मु कहिबा पूर्व आपण को कहिबा पूर्व मु कहबे कि स्टार्टिंग रे आई वाज वेरी 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 नर्वस बट नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स एबे आपण को पारी आपण को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे माताजी को विशेष धन्यवाद। थैंक माताजी यू रेवेन्सा कॉलेज रे लेक्चर अछंती किंतु हमें तो के कमेंट दे परिबो किंतु माताजी जो कहले कि हमें भक्ति रे प्रारंभिक स्तर रे अछंती किंतु काली मु गोटे क्लास रे कहउतली साधना भक्ति स्तर रे मध्य हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम रो झलक अनुभव करि परिबा तार सिक्रेट है एतिकी केवल हमको परंपरार जिनस को धरिकी रखिबार अछि मैं जानिनी माताजी या पूर्व केते जानिथिले किंतु केवल माताजी प्रभुपादंकर कथा को रिपीट करछन्ते अलगा कौनसी जिनस कहि भी नांती केवल प्रभुपादंक कथा को रिपीट करछन्ते सेतिकी ही हमर समस्त राम परंपरा ला कॉपी एंड पेस्ट हमें किसी मनरु किसी करिवार ही नाही तो सेतिपाई हमें जेते प्रभुपादंक कथा श्रवण करिवा सेते पूरा डिटेल रे सेते श्रवण करिवा सेते हमको रिलैक्स लागियो तो हमें बट प्रभु जी एठी टिके गोटे कथा कहबी जोटा आपण कहले कि जेते हमें सुनिबा सेते हमें रिलैक्स फील करबा मते एबे फील होची लिटरली कि मते जो जेते सेशन गुडा या पूर्व जाइथिला मु सब सेशन अटेंड करि पारिनी एक्चुअली ड्यू टू पर्सनल रीजन किंतु एबे मते रियलाइज होची कि मते डेफिनेटली से सेशन सब अटेंड करबार थिला आउ मे बी जोटा आपण कहले कि हो कॉपी पेस्ट आउ टिके अधिक आकार रे बोधे मु नॉलेज ग्रहण करि पारथांती अन्य प्रभु जी माता जी मु जदि बिफोर सेशन ले सुनी थांती निश्चय समय भी अच्छी मु केवल आपको 2-3 मिनिट आपन शुणा चाहूँगी तापर आज्ञा आम सेशन विराम दबा
କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢା କି ଆପଣଙ୍କର କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ଦବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହପଫୁଲି ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବୁକ୍ସ ପଢିଲେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢିଥିବେ, ଯେତିକି ଫ୍ଲୋରେ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି କହୁଥିଲେ ପଢିଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଢିଲା ସମୟରେ କଣ ଅନୁଭବ ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଭୁ କଣ जी ଅନୁଭବ? ମୁଁ 12 ରୁ 13 ପେଜେସ୍ ଲେଖିଛି, କେବଳ ପଢିନି ନା, 12 ରୁ 13 ପେଜେସ୍ ଲେଖିଛି, ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛି। ତ ଏବେ ଟିକେ ବେଟର ଫିଲ୍ ହଉଛି। ହଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସୁସୁକମ କର୍ତ୍ତମ ଅବ୍ୟୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଶ୍ରବଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ବୁକ୍ ପଢିବା ହିଁ ଶ୍ରବଣରେ ଆସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କି ବଳଦେବ କେମିତି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ସଂକର୍ଷଣ। ଆମେ ଆଜିର ଟାଇମ ରେ ଦେଖୁଛେ କି ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଯୋଉ କଣ ସେଇଟା ଛୋଟ ଯୋଉ ପିଲା ଥାଏ ମା ପେଟରେ, ସେ କଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖିନେ ଏବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଏ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ଯୋଗମାୟା ନିଜେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିଲେ। ତା ନାଁ ହେଲା ସଂକର୍ଷଣ। ଦେବତା ମାନେ କାହିଁକି ଆସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଦେବତା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କୁ କାହିଁକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ଜନନୀ ହେବେ ଦେବକୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଣ କଣ ଥିଲା, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାତାଜୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେତେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଯଦି କିଏ ବୋର ହେଇଯାଉଛି କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ଆମର ଅନର୍ଥ କଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ରସ ଭାବ ଭାବିତା ମତି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କଲେ ହିଁ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଜଗତର କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହିଁ ହବ। କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହବ, ହୃଦୟର କଳମସ ଦୂର ହବ। ଆଉ କଳମସ ଦୂର ହବା କ୍ଷଣି ଆମକୁ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ମାତାଜୀ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ କାରଣ ଏଇଟା ପିଓର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଜିନିଷ। ମାତାଜୀ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 9-10 ପେଜ ଲେଖିଛି। ଲେଖିଛି ମାନେ ଆପଣ ଲେଖିଥିବେ ନା, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଅନନ୍ତ କିଛି ଲେଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପିଓର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା ବି କରାଯିବା ଦରକାର କି ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ଭଲ ଭକ୍ତି କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛିଟା ସମୟ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି କ୍ଲାସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ, ତ ପ୍ରିପାରେସନ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ପିଓର ଡିଭୋସନାଲ ସର୍ଭିସ। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ସମୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା, ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଏତେ ପ୍ରିପେୟାର କେବେ ହେଇନି, ମୋ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରିପେୟାର କେବେ ହେଇନି ଯେତେ ପ୍ରିପେୟାର ମା ପାଇଁ ହେଇଥିଲି। ଏଇଟା ହିଁ ସାତ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମକୁ କିଛିଟା ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବା ଦରକାର, ଆଉ ସେତିକି ସମୟର ଏତିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ହୋପଫୁଲି ଆମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ସଜୀବ ବନେଇକି ରଖିବ। ଆମେ ନିର୍ଜୀବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚେତନା ଜଡ ଚେତନା ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଆମକୁ ସେ ସଜୀବ ବନେଇକି ରଖିବ। ମାତାଜୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ମତେ ସେୟାର କଲେ, ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜି ସେସନ ମୁଁ ବସିକି ପୁରା ଶୁଣୁଥିଲି, ଏପଟ ସେପଟ ତ ହେଇନି ଆଜି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ସ୍ପିକର ମାନେ ଆହୁରି ନେକ୍ସଟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଅଲଗା କିଛି ସେସନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଖାଲି ମୁଁ କହିବିନି, ମତେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାକୁ ଇନକଲକେଟ କରିବା ଆମ ଲାଇଫରେ। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବୁକ୍ ଗୋଟିଏ ବୁକ୍ ଯୋଉଥିରେ ପିଓର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବ୍ଲିସ୍ ହିଁ ଅଛି। ସେ ଅସୁର ଦମନ ଲୀଳା ପଢନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ପଢନ୍ତୁ, କି ଯୋଉ ଲୀଳା ବି ପଢନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କ୍ଷୀର ପିଇକି ଶୁଅନ୍ତି, ସେମିତି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ବୁକ୍ ପଢିକି ଶୋଇବା ଦରକାର। 2 ପେଜ ହଉ ପଢିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବା ଦରକାର। ମାତାଜୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ବୁକ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମାନେ ବୋଧେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମାତାଜୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଏତେ ଡେଭଲପ ହେଇନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ହୋମ ରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ହବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ସେଟା କହିପାରିବା ରିୱାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ବୁକ୍ ମିଳିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବି। ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ଧନ୍ୟବାଦ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित समस्त गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।